Dear students, today we are going to study about the Allman approach to distributed lag models, or it is also called polynomial distributed lag, PDL. Okay, so with regard to distributed lag models or with regard to autoregressive models, we had already discussed in detail about the Koyek model, and this is another model for distributed lag equations or distributed lag model, or another approach to distributed lag models, which is called the Allman approach or the polynomial distributed lag. So in the Koyek distributed lag model, the model is based on the assumption that beta coefficients decline geometrically as the lag lengthens. So this is an assumption in Koyek model. So Koyek model നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട assumption എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ beta coefficients that will decline geometrically. lag length കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അസംഷൻ കണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ലാഗ് ഓരോ വർഷം പുറകോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞു വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി Koyek model, but in many situations it can be found that this assumption is too restrictive in certain situations. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഒരു അസംഷൻ അത്ര ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസംഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് സം ഫിഗേഴ്സ്. So let this be beta I coefficient, and this is I value 0, 1, 2, 3 and again. So this is the lag. So the x-axis is representing the lag and y-axis represent the beta value. അപ്പോൾ നമ്മൾ Koyek മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലാഗിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1, 2, 3 അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ബീറ്റ ജോമെട്രിക്കലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് Koyek മോഡലിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് okay. So consider this figure. In this figure, in figure A, it is assumed that betas increase at first. Look, increase at first, then it decrease. Then in figure C we can see it is following a cyclical pattern, increasing, decreasing. So the Koyek scheme is not work in these cases. Koyek scheme പറയുന്നത് ലാഗ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലൊന്നും നമുക്ക് Koyek മോഡലിൻ്റെ ആ ഒരു അസംഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് ഡിക്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, സൈക്ലിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊന്നും വി കനോട്ട് ഗോ വിത്ത് ദി Koyek scheme of distributed lag models. Now after looking these situations, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗർ എ സി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, we can express beta I as a function of
I, the length of the lag. I എന്ന് പറയുന്നതാണ് length of the lag. And we can see that this beta I can be represented as a function of I and fit some suitable curves to reflect the functional relationship. ആ ഒരു കർവുകളാണ് ഈ ബിയും ഡിയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കർവ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ, ഒരു കർവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എ സി പോലുള്ള ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് we can devise a functional relationship between the beta value and the lag length I, and we can find some suitable or fit some suitable curves which shows the functional relationship between beta value and the lag length. So this approach is the one suggested by Shirley-Ahlman. So Shirley-Ahlman, she devised a technique where we can find a functional relationship between the beta value and the lag length. So we can illustrate her technique. So in order to illustrate this Ahlman approach, which is devised by Shirley-Ahlman, let us go to the finite distributed lag model. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാഗ് മോഡൽ ഫൈനൈറ്റ് ലാഗും ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് മോഡലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റ് ലാഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാഗിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഫൈനൈറ്റ് ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് we know the length of the lag. So here, in order to explain this Ahlman approach, let us go for a finite lag model. Okay, finite distributed lag model. We can write it as yt equal to alpha plus beta 0 xt plus beta 1 xt minus 1 plus beta 2 xt minus 2 plus etc. up to beta k xt minus k plus ut. This is an example of finite lag model. Let this be equation 1, and this equation can also be written in a more compact form as yt equal to alpha plus sigma I equal to 0 to k. K ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാഗ് ലെങ്ത് 0 to k beta I x t minus I plus ut അല്ലേ. ബീറ്റ 1 എക്സ്, ഓക്കെ, ബീറ്റ ഐ ക്യാൻ ബി ഫ്രം 0 to k. അപ്പോൾ ബീറ്റ 0 എക്സ് ടി മൈനസ് 0 എക്സ് ടി തന്നെ, ബീറ്റ 1 എക്സ് ടി മൈനസ് 1, ബീറ്റ 2 എക്സ് ടി മൈനസ് 2, അങ്ങനെ ബീറ്റ കെ എക്സ് ടി മൈനസ് കെ വരെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ ടേമിൽ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ 2. Now following, there is a theorem in mathematics called Weierstrass theorem. Okay, so this is a theorem in mathematics, and this theorem states that on a finite closed interval, any continuous function may be approximated uniformly by a polynomial of suitable degree. ഒന്നുകൂടി പറയാം theorem. On a finite closed interval, any continuous function may be approximated. Any continuous function may be approximated uniformly by a polynomial ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് മോഡലാണ്, ക്ലോസ്ഡ് മോഡലാണ്. 0 to k എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. 0 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് യൂണിഫോംലി ബൈ ഇൻസർട്ടിങ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് suitable degree. This is the theorem. Now, based on this Weierstrass theorem, we can, Ahlman assumes that, so based on this theorem, Ahlman assumes that beta I
can be approximated by a suitable polynomial degree. Polynomial in I. നമ്മുടെ I എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാഗ്. സോ സ്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇൻ I. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബീറ്റ I എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റയുടെ വാല്യൂവിനെ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വിത്ത് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് അവർ ലാഗ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലാഗിൻ്റെ ഒരു പോളിനോമിയൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബീറ്റാനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ബീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു A0 പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i സ്ക്വയർ, because this is a quadratic or second degree polynomial, that is polynomial in I. അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഫിഗർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു A0 പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i സ്ക്വയർ പ്ലസ് A3i ക്യൂബ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഒരു 3 ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു A0 കോമൺ ആണ്, പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i സ്ക്വയർ പ്ലസ് A3i ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇനി ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെ പോകാം? നമ്മുടെ ലാഗ് ലെങ്ത്ത് അറ്റം വരെ AMi⁻m വരെ പോകാം, വിച്ച് ഈസ് ആൻ mth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇൻ I. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ mth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണോ അതുവരെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ബീറ്റ ഐ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് വിത്ത് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് our lag length I. So it is assumed that this m, that is the degree of polynomial, is less than k. നമ്മളുടെ maximum lag length k ആണ്. And it is assumed that the degree of polynomial, m എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ആണ്, ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ കെ. ഈ ഒരു ലാഗ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാഗ് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു പോളിനോമിയൽ വാല്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അസംഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് devised by Allman based on the Weierstrass theorem. So to explain how the Allman scheme works, ഈ ഒരു തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആൽമൺ സ്കീം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Let us assume that betas follow a pattern. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇങ്ങനെയൊരു ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്കങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. So let us assume that betas follow this pattern. Therefore, നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ്. അതായത് A0 പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can represent our equation as yt equal to alpha plus sigma I equal to 0 to k. ബീറ്റ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെയായിരുന്നു? സോ ദിസ് വാസ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ബീറ്റ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ A0 പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i സ്ക്വയർ. സോ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റ ഐക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മിച്ചം എന്താ ഉള്ളത്? XT-1 പ്ലസ് UT. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതാം എക്സ് ടി മൈനസ് 1 പ്ലസ് യു ടി. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ടു കെ a0 പ്ലസ് a1i പ്ലസ് a2i സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ടി മൈനസ് 1 പ്ലസ് യു ടി. സോ by substituting the polynomial degree function to beta I, നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, വൈ ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ടു കെ ബീറ്റ ഐ എക്സ് ടി മൈനസ് ഐ പ്ലസ് യു ടി. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കോമൺ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ബീറ്റ ഐക്ക് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആൽഫ പ്ലസ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. a0 സിഗ്മ I equal to 0 to k a0 into x t minus I plus a1 sigma I x t minus I. ഇത് ഇവിടെ a1 ഐയുടെ a1 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു, സിഗ്മ I x t minus I plus a2 സിഗ്മ I സ്ക്വയർ x t minus I plus u t. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, a0 a1 a2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് സിഗ്മ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഫോം. നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇസഡ് 0 t ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ടു കെ എക്സ് ടി മൈനസ് ഐ. ഇസഡ് 1 t equal to sigma I equal to 0 to k I x t minus I, and again z2 t equal to sigma I equal to 0 to k I square x t minus I. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ z0t വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ z1t എന്ന് കൊടുത്തു, ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ z2t നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് വൈ ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് a0 z0t പ്ലസ് a1 z1t plus a2 z2t plus ut. So after substituting all the sigma components with z0, z1 and z2, our final equation looks like this. Okay, so in the Allman scheme, y is regressant on the constructed variables z. ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾ എക്സ് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു, എക്സ് ടി മൈനസ് 1 എക്സ് ടി മൈനസ് 2 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾസിന് പകരം വി ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അനദർ വേരിയബിൾസ് ഇസഡ് വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ റിഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? വൈ ഈസ് ദ റിഗ്രസൻറ്റ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇസഡ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഒറിജിനൽ എക്സ് വേരിയബിൾസ്. നൗ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ can be estimated by the usual OLS method. The estimation of alpha and AIs, A1 ഉണ്ട്, A2 ഉണ്ട്, A0 ഉണ്ട്, A1 ഉണ്ട്, A2 ഉണ്ട്, and alpha and AIs obtained from the OLS estimate will have all the statistical properties provided in the stochastic disturbance term, provided the stochastic disturbance term U satisfies the assumptions of classical linear regression model. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി, and here we are regressing yt on z variable z1, z2 and z0.
using the OLS estimation. And there OLS estimation വഴി നമ്മൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ A0, A1, A2 എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ആൽഫ വാല്യൂവിനും AI-കളുടെ വാല്യൂവും that will have all the desirable statistical properties. And also the stochastic error term U satisfies the assumptions of classical linear regression model. Therefore, in this respect, this Allman technique has a distinct advantage over the Koyek model. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ Allman approach is more advantageous or have some additional advantages than the Koyek model, because in Koyek model there are many estimation problems. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു Koyek മോഡലിൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, അതായത് y(t-1) ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലംസും Koyek മോഡലിലുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ആൽമൺ അപ്രോച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വേരിയബിൾസിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൽമൺ അപ്രോച്ച് യൂസിങ് ദി OLS estimation. Therefore, Allman approach is more advantageous than the Koyek model. Now, once we have estimated the values of Aയുടെ എല്ലാം വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then we can find the values of betas, അല്ലേ? That means A0യും A1ഉം A2ഉം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can estimate. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ ഐ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ആ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു A0 പ്ലസ് A1i പ്ലസ് A2i² നമ്മൾ ബീറ്റ ഐയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ A0യുടെയും A1ൻ്റെയും A2ൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി β0 hat ഈക്വൽ ടു ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുന്നു, A0 hat എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നൗ β1 hat ആണെങ്കിലോ A0 hat പ്ലസ് A1 hat പ്ലസ് A2 hat. I² എന്ന് പറയുന്നത് 1² ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ 1 തന്നെ. നോ β2 ഹാറ്റോ A0 hat പ്ലസ് A1 I എന്താണ് I ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2A1 hat പ്ലസ് ഇവിടെ I² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വരും, അപ്പം 4A2 hat. സോ ഐക്ക് 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ β3 hat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A0 hat പ്ലസ് I ഈക്വൽ ടു 3. സോ 3 ഇൻറ്റു A1 hat പ്ലസ് ഇവിടെ I² ആണ്, അപ്പോൾ 3² എത്രയാണ് 9A3 hat. ഇതങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് എല്ലാ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് βk വരെയാണുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ ലാഗ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ βk hat ഈക്വൽ ടു A0 hat പ്ലസ് KA1 hat പ്ലസ് K² A2 hat പ്ലസ് ഓക്കെ K² ഇവിടെ A2 ആണ് A2 hat. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ βk hat എന്ന് പറയുന്ന A0 hat പ്ലസ് 3 ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ k ആണ്, അപ്പോൾ k ഇൻറ്റു A1 hat പ്ലസ് ഇനി A² I²ന് പകരം K² A2 hat. സോ once we have find out the value of A0, A1 and A2, we can easily estimate β0, β1, β2, β3 up to βk. Therefore, this is the Allman technique for distributed lag models. And before applying the Allman technique, we have to resolve some practical problems, or we have to taken care of some practical problems before we are applying the Allman technique. So let us look what are the different problems that have to be addressed before going to apply this Allman technique. First is maximum length of the lag. Length of lag, അതായത് നമ്മളിവിടെ k എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ്. ദിസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതാണ് ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യം. ബിഫോർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദി ആൽമൺ ടെക്നിക് വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാഗ്. മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാഗ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. സെക്കൻഡ്
thing to be noted is, having specified k, we have to specify the degree of polynomial. ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എം എന്നാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡിലൈഗ് കെ, ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എം ഷുഡ് ഓൾസോ ബി കറക്റ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ്. So we have to determine, or we have to specify the degree of polynomial. What is the degree of polynomial should be correctly specified. Third practical problem before going to Allman approach is that once m and k are specified, we have to construct z. So once this m and k are specified, the z's can be easily constructed. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമ്മും കെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇസഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലാഗ് നമുക്കറിയാം, ഏത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് അറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് ദി Allman approach. So these are the things that have to be taken care of before, or these are the practical problems that have to be solved before going to apply the Allman technique. So this is all about the Allman approach to distributed lag models. Thank you.